Okay, good afternoon to all of you. I think in the previous session we discussed that the first value out of total nine values in the relationship, which is nothing but the trust. And now, today we are going to discuss that the second value. But before that, let me let me revise what the things we discussed in the previous session about the trust value. Okay. Can anyone define that what is mean by the trust? How you define that the trust? Others intend to make me happy and Absolutely correct. Very good. It's a feeling of other tends to make me happy or prosperous. That is we call it a trust. And this trust we call it a foundation value because every relationship starts with this value. That's why we call it a foundation value. And actually, in a relationship, we actually expected that unconditional and the continuous trust in the relationship. Is it right? मग असं काय आहे का की कुठल्या रिलेशनशिपमध्ये ट्रस्ट नसेल तर चालेल? असे रिलेशनशिप आपण मेंटेन करतो का? किंवा कंडिशनच पाहिजे तरच ट्रस्ट आहे असे रिलेशनशिप आपण हेल्दी म्हणू शकतो का? किंवा कधीतरी ट्रस्ट असेल तर चालेल अशा रिलेशनशिपला आपण हेल्दी रिलेशनशिप म्हणू शकतो का? व्हॉट इज युअर आन्सर? no. Nice. Absolutely no. It means that what we actually expected that in every relation we want unconditional trust. म्हणजे कुठलीही कंडिशन नसली पाहिजे. बरोबर आहे? And the continuous trust. Then and then we say that this relationship will become a healthy relationship. Is it right? And for that we discuss these two concepts. One is the intention and another one is the competence. I have already explained. Let me revise these two things very quickly. That intention is nothing but the natural acceptance, which is pure and which is same for all human being. Means what? Every human being wants a continuous happiness and a prosperity. This is based on natural acceptance. This is same for all human being. It is not changed with respect to time, with respect to place, or with respect to person, but the competence level it may change. The different person having a different competence level, but the intention of all human being is always the same for human being. Most of the times these 2 points it may ask for MCQ type of a question. Get it my point? So you have to remember that intention of all human being is always same, and the competence it may be different. It is depends upon the person to person. Is it right? Okay. Let's we move forward. Already that part is covered in the previous session, and now today we are going to start out of this total nine values. The second value we call it a respect. In Marathi, we call it a Samman. Now, what is actually mean by the respect? Let's we try to explore this thing is there. Before that, we discussed that foundation value. We call it a trust, with which that every relationship it will start. And now we are going to explore that the second value we call it a respect. And when we say that it's a respect, actually we are aware about it. मग त्या ठिकाणी तुमच्या मनामध्ये दोन क्वेश्चन्स येऊ शकतात बघा. तर ते दोन क्वेश्चन हे अशा प्रकारे असू शकतील. वेन आय फील रिस्पेक्टेड म्हणजे मी कधी रिस्पेक्टेड फील करू शकतो, अँड हाऊ डू आय रिस्पेक्ट अदर, मी दुसऱ्याचा सन्मान कसा करू शकतो. इट्स राईट. सो दिस इज द पॉइंट, द रिस्पेक्ट. नाउ with the same way, let me try to define that what is mean by the respect. In a one line we can say that the respect is nothing but the right evaluation, the right evaluation of a self or the right evaluation of others.
And the important thing is that when we do the right evaluation of a self and others, then we feel respected. This is the answer of this question. What I say that when we do the right evaluation of self first and then others, then we feel respected, and we can also respect to the others with the help of this right evaluation. Now, what is exact mean by this right evaluation? What is right evaluation? Let me try to explore this thing here. So, the thing is that when we rightly evaluate to self or others, we feel respected. But when we not rightly evaluate, then definitely we feel disrespected. म्हणजे what is the important things for the respect feeling in relationship? The right evaluation. म्हणजे स्वतःचं पण आणि दुसऱ्याचं पण ज्यावेळेस आपण राईट इव्हॅल्युएशन करू. आता राईट इव्हॅल्युएशन म्हणजे काय? व्हॉट इट इज, म्हणजे जसं आहे तसं ऍक्सेप्ट करणे. दॅट इज द राईट इव्हॅल्युएशन. मग इथं सेंटेन्स, a very important sentence it is written here, when we are rightly evaluated. मग ते स्वतःला असेल किंवा दुसऱ्याला असेल, जर आपण करेक्ट इव्हॅल्युएशन करू शकलो, देन वी फील रिस्पेक्टेड. बट वेन वी आर नॉट राईटली इव्हॅल्युएटेड, म्हणजे ज्यावेळेस आपण इव्हॅल्युएशन राईट मेथडनं करू शकणार नाही, वी फील डिसरिस्पेक्टेड. नाउ लेट्स वी हॅव द फोकस ऑन वाय वी फील डिसरिस्पेक्ट. म्हणजे आपण डिसरिस्पेक्ट कधी फील करू शकतो? सो देर आर टोटल 3 वेज आर देअर. डिसरिस्पेक्ट कॅन टेक प्लेस इन 3 वेज. म्हणजे आता पहिल्यांदा ते बघा की आपल्याला डिसरिस्पेक्ट कसा येऊ शकतो त्या रिलेशनशिपमध्ये. लेट्स ट्राय टू सी दॅट व्हॉट आर दीज 3 वेज. नंबर 1, ओव्हर इव्हॅल्युएशन. ओव्हर इव्हॅल्युएशन म्हणजे काय? इव्हॅल्युएटिंग फॉर मोर दॅन व्हॉट इट इज. म्हणजे जे काय आहे त्याच्यापेक्षा त्याचं इव्हॅल्युएशन जास्त करणे, दॅट इज वी कॉल इट्स ओव्हर इव्हॅल्युएशन. मीन्स फॉर एक्झाम्पल, आता जर सपोज असं मी म्हणलं की माझा मुलगा क्लासमध्ये फर्स्ट आला, जस्ट अज्युम इट, आणि त्या मुलाला जर मी असं म्हणलं की बाळा तू क्लासमध्ये फर्स्ट आलाय म्हणजे जगामध्ये काही पण करू शकतो, जगामध्ये काही पण करू शकतो. अरे कसं पॉसिबल आहे? तो दिस इज अ ह्युमन बिईंग. तो मुलगा म्हणजेच एक ह्युमन बिईंग आहे. तो क्लासमध्ये टॉप आला म्हणजे जगामध्ये एवढ्या गोष्टी आहेत, हाऊ इट इज पॉसिबल तो सगळ्या गोष्टी करू शकतो. म्हणजे मी त्याचं राईट इव्हॅल्युएशन केलं का? येस ऑर नो? गेट इट माय पॉइंट? प्रॅक्टिकली इज इट पॉसिबल की बाबा तो फक्त क्लासमध्ये त्याच्या 60 विद्यार्थ्यांमध्ये असेल किंवा 50 विद्यार्थ्यांमध्ये तो फर्स्ट आला असेल म्हणजे तो जगामध्ये काहीही कसं करू शकतो? दिस इज कॉल्ड ॲज अ ओव्हर इव्हॅल्युएशन. म्हणजे त्याचं जे काय आहे, तो जसा काय आहे त्याच्यापेक्षा मी त्याचं इव्हॅल्युएशन कसं केलं? जास्त केलं. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ओव्हर इव्हॅल्युएशन. गेट इट माय पॉइंट? इज इट दॅट क्लिअर? The Yes, sir. second is under evaluation. इव्हॅल्युएशन फॉर लेस दॅन व्हॉट इट इज. म्हणजे जे जसं काय आहे त्याच्यापेक्षा त्याला अंडर इव्हॅल्युएशन केलं. म्हणजे काय की मी जर मुलाला म्हणलं की बाळा तू क्लासमध्ये टॉप आलाय परंतु तुझा काही उपयोग नाही, तुला हे स्पेलिंग येत नाही, म्हणजे मी काय केलं? त्याला सप्रेस केलं. मी त्या ठिकाणी त्याला जसं आहे तसं ऍक्सेप्ट केलं नाही. मला माहित आहे की त्याला ते स्पेलिंग येत नाही, तो लहान आहे, तरी देखील मी म्हणलं की त्याला नाही तुला हे स्पेलिंग येत नाही. अंडर इव्हॅल्युएशन. गेट इट माय पॉइंट? अँड द थर्ड वन इज अदरवाइज इव्हॅल्युएशन. मीन्स इव्हॅल्युएटिंग फॉर अदर्स दॅन व्हॉट इट इज. म्हणजे जे काय आहे त्याच्यापेक्षा वेगळंच त्याचं इव्हॅल्युएशन केलं. म्हणजे काय? मी जर माझ्या मुलाला म्हणलं की अरे गाढवा तुला हे पण येत नाही का? अरे गाढव कसं काय होऊ शकतो? तो ह्युमन बिईंग आहे ना. लक्षात येत आहे? आणि मी काय म्हणतोय त्याला? गाढव. हाऊ इट इज पॉसिबल? म्हणजे तो ह्युमन बिईंग आहे आणि मी त्याचं इव्हॅल्युएशन कशासाठी करतोय? वेगळ्या मार्गासाठी करतोय. अदरवाईज इव्हॅल्युएशन. म्हणजे याच्यामध्ये सुद्धा रिस्पेक्ट राहत नाही. अँड दीज आर द टोटल 3 वेज व्हेन वी फील डिसरिस्पेक्ट. लक्षात येत आहे का? मग आता तुम्ही असं म्हणाल की नेमकं काय केलं पाहिजे मग?
राईट इव्हॅल्युशन जसं आहे तसं. तो क्लासमध्ये फर्स्ट आला, येस वी शुड ॲप्रिशिएट हिम, म्हणजे मी त्याचं ॲप्रिसिएशन केलं पाहिजे. म्हणजे काय म्हणलं पाहिजे, बाळा खूप चांगलं झालं, तू फर्स्ट आला, तू जे वर्क केलं होतं, तुझे एफर्ट्स घेतले, त्याच्यामुळे तू क्लासमध्ये फर्स्ट आला, अजून प्रगती कर. व्हॉट इज दिस? दिस इज अ राईट इव्हॅल्युशन. मी जर अजून डेप्थमध्ये जायचा प्रयत्न केला तर मी ते बघितलं पाहिजे की त्याला काय येतंय आणि त्याला काय येत नाही, आणि ज्या गोष्टी त्याला येत नाहीत त्याच्यावरती ते समजून सांगण्याचा प्रयत्न मी केला पाहिजे. म्हणजे ते झालं राईट इव्होल्युशन. नाही की त्याला ओव्हर इव्होल्युशन केलं पाहिजे, म्हणजे जे काय तू जगामध्ये काहीही करू शकतो. नाही की त्याला सप्रेस केलं पाहिजे, अंडर एस्टिमेट केलं पाहिजे. नाही की त्याचं इव्होल्युशन हे वेगळ्या मार्गाने केलं पाहिजे. हे एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलंय. म्हणजे याच्यामध्ये रिस्पेक्ट राहत नाही. यू यू कॅनॉट फील दॅट रिस्पेक्टेड. गेट इट माय पॉईंट? मग आता तुम्ही असं म्हणसाल की काय प्रॉब्लेम आहे सर, आपल्या मुलाला गाढव म्हणलं किंवा काय वेगळं अजून जरी काय म्हणलं तर काय प्रॉब्लेम येतोय कुठं, म्हणजे असा कन्फ्युजन तुमच्या मनामध्ये येऊ शकत असेल. पण एक लक्षात घ्या की तुम्ही त्या स्मॉल चाइल्डला गाढव म्हणताय, हे जर तुम्हाला कुणीतरी म्हणलं तर तुमच्या थोर व्यक्तीने, तुम्हाला कसं वाटतंय? तुम्ही तिथं रिस्पेक्टफुल फील करता का? येस ऑर नो? No, no, sir. ॲब्सोल्युटली नो. No, sir. म्हणजे तो जो काय स्मॉल चाइल्ड आहे त्याच्याबद्दल पण तेच असेल, कारण तो आणि आपण सेमच आहोत. वी आर द ह्युमन बिईंग. गेट इट माय पॉईंट? म्हणजे या तिन्ही केसमध्ये जर आपण स्वतःचं किंवा इतरांचं, म्हणजे स्वतः जरी आपण तसं इव्हॅल्युशन केलं आपलं स्वतःचं, किंवा दुसऱ्या व्यक्तीचं जरी आपण अशा या तीन वेजनं जर इव्हॅल्युशन जर केलं, वी फील डिसरिस्पेक्टेड. दिस इज द पॉईंट. So what is the minimum content for the respect feeling, which is nothing but the right evaluation? जे काय आहे ते सत्य, जसं जसं आहे तसं ते ॲक्सेप्ट करणे, त्याचं इव्हॅल्युशन जसं आहे तसं करणे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ राईट इव्हॅल्युशन. अँड वेन वी डू द राईट इव्हॅल्युशन ऑफ सेल्फ अँड द अदर्स, दॅट टाइम वी फील रिस्पेक्ट. Roll number 5, please unmute yourself. Is this right? So you must know that these three ways where we feel that the disrespected. Okay. If we look at our day to day behavior, आता तुम्ही स्वतःला सेल्फ एक्सप्लोरेशन करण्याची गरज आहे बघा. दिस इज द टाइम टू डू द सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ इन्व्हेस्टिगेशन. आणि 99%, बघा मी काय म्हणतो ते, 99% वी डू द इव्हॅल्युशन ऑफ वन ऑफ दीज थ्री थिंग्स. म्हणजे आपण या तीन वेज पैकी एका वेनं कायम 99% इव्हॅल्युशन करतो. दॅट्स वाय वी आर नॉट फिलिंग रिस्पेक्टफुल. दिस इज द बेसिक पॉईंट. म्हणजे एक तर आपण ओव्हर इव्हॅल्युशन करणार, एक तर अंडर इव्हॅल्युशन करणार, किंवा अदरवाईज इव्हॅल्युशन करणार. सो 99% म्हणतोय, 1% फक्त त्यामध्ये राहतोय. म्हणजे आपण किती चुकीच्या मार्गानं इव्हॅल्युशन दुसऱ्याचं करतो किंवा स्वतःचं करतो, दॅट यू आर right now you can understood here. Is it right? So if you try to read it, if we look at our day to day behavior, we generally tend to do one of these three: over evaluation, under evaluation, and otherwise evaluation. If any of these three take place, the other person feels uncomfortable, disrespected. This is the point. Then now come to the point, when we feel respected, what is the minimum content of feel respected in self as well as in the relationship? Then see that the minimum content of respect, the other is similar to me. आता मी काही क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारतो, त्या क्वेश्चनची मला आन्सर द्या, त्याच्यावरून मी तुम्हाला या सेंटेन्सचा अर्थ सांगतो की दॅट ऑदर इज सिमिलर टू मी. Are you ready for that? Yes or no? Yes, sir.
Now my question is that what is the basic purpose of your life? Who will answer me this question? Continuous happiness. कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी. एका विद्यार्थ्यांचं बेसिक पर्पज काय आहे? लाईफचं कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटीमध्ये जगलं पाहिजे. इज इज राईट? येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. मग आता त्यांचं आहे, मग आपलं काय आहे बेसिक पर्पज? इज इट सेम ऑर डिफरंट? Same as us. Same. मग इतरांचं काय आहे? Same. इतरांचं पण same. इट्स द सेम. म्हणजे कॅन आय मेक अ सेंटेन्स हिअर, द बेसिक पर्पज टू लिव्ह द लाईफ of all human being is the same, which is nothing but to live with continuous happiness and prosperity. Do you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे सगळ्या मानवांचं जीवन जगण्याचा बेसिक पर्पज आहे तो सेम आहे, आणि तो आहे कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी. बरोबर आहे? आता आपला बेसिक पर्पज सगळ्यांचा सेम आहे, सगळ्या व्यक्तींचा सेम आहे. माझा, तुमचा व इतर व्यक्तींचा सगळ्यांचा बेसिक पर्पज सेम आहे, कंटिन्युअस हॅपीनेस आणि प्रॉस्पेरिटी. मग आता ह्या कंटिन्युअस हॅपीनेस आणि प्रॉस्पेरिटीमध्ये जर आपल्याला लाईफ किंवा जीवन जगायचं असेल तर आपला प्रोग्राम काय असला पाहिजे? हाऊ टू लिव्ह द लाईफ विथ कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी? Right understanding, good relations with each other. Okay, very good. Anything else? Right evaluation. तुमचा आवाज येत नाही व्यवस्थित. Naturally accepted things. Live life. Naturally accept. Very good. Anything else? बघा, दुसरा प्रश्न असा आहे की व्हॉट इज आवर प्रोग्राम टू लिव्ह द लाईफ इन अ कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी? Right understanding. Very good. Right understanding. Everyone saying that the right understanding. Okay, so definitely you are correct, but let me say that to live the life with the continuous happiness and the prosperity, we must live the life in a harmony with the four levels. And what are these four levels? Self, family, सोसायटी अँड द नेचर अँड एक्झिस्टन्स. म्हणजे जर आपण या 4 लेवलवरती हार्मोनी मेंटेन करू लागलो किंवा करू शकलो तर डेफिनेटली वी कॅन लिव्ह द लाईफ विथ अ कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी. डू यू एग्री विथ मी? Yes. Yes, sir. मग आता सगळ्यांचा पर्पज सेम आहे, तुमचा, माझा, इतरांचा, सगळ्यांचा, ऑल ह्युमन बिईंगचा पर्पज सेम आहे, आणि त्याच्यासाठी तो पर्पज फुलफिल होण्यासाठीचा जो काही प्रोग्राम आहे, म्हणजे टू मेंटेन द हार्मोनी इन दिस 4 लेवल, दिस इज ऑल्सो सेम. बरोबर आहे? नाउ टू मेंटेन द हार्मोनी इन दिस 4 लेवल, इज द पोटेन्शियल ऑफ अ पर्सन टू पर्सन इज डिफरंट. प्रत्येकाचं पोटेन्शियल वेगळं आहे का? Yes, sir. Yes, sir. The potential is not different. Competence is different. Let me clear these things. म्हणजे क्षमता, प्रत्येकामध्ये क्षमता आहे की या 4 लेवलमध्ये हार्मोनी मेंटेन करण्याची क्षमता आहे. इज इट दॅट क्लिअर? सो क्षमता प्रत्येकाची सेम आहे, लक्षात येत आहे, बट द कॉम्पिटन्सी लेवल इट मे बी डिफरंट. बट द पोटेन्शियल, जे काय ज्यावेळेस मानव म्हणून आपल्याला इथं या पृथ्वी तलावरती जन्माला घातलेलं आहे त्यावेळेस प्रत्येकाचं पोटेन्शियल हे सेम आहे, फक्त ते ओळखण्याचा फरक आहे, अंडरस्टँडिंग करण्याचा फरक आहे. मीन्स नाउ लेट मी पुट दिस 3 थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू. नंबर 1, which is nothing but
our purpose is same. As I have a natural acceptance to live with a continuous happiness and prosperity, it is same with the others. So on the basis of our natural acceptance, we have the same purpose. First point. Second point, our program is same. As my program to achieve the continuous happiness and prosperity is to understand the harmony and live in a harmony at all levels of my being, from human being to that entire existence. It is the same with the other. In that sense, our program to fulfill our purpose is also same. And the last one, our potential is same. It means that on the basis of natural acceptance and that activities of desire, thought and expectation are going in continuously in me, it is the same with that others. As so, our potential is also same. Manje, if I say that, if you see that, if our purpose is same, our program is same, our potential is same, and this is same for all human being. So can I say that other is similar to me? Yes, sir. जर जगण्याचा पर्पज सेम आहे, त्याच्यासाठी लागणारा प्रोग्राम सेम आहे आणि त्याच्यासाठी असणारं पोटेन्शियल पण सगळ्याच ह्युमन बिईंगचं जर सेम असेल, सो कॅन आय से दॅट अदर इज सिमिलर टू मी? येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. And when we say that, other is similar to me, and when I have the feeling that other is similar to me, definitely we feel respected. This is my point. म्हणजे ज्या वेळेस आपण इतर सर्व व्यक्तींना, ऑल ह्युमन बिईंगला हे माझ्यासारखंच समजतोय, other is similar to me, this is the minimum content for feeling the respect. आता तुम्ही म्हणताल हे कसं काय पॉसिबल आहे? बघा, nowadays a very big challenge is in front of you, and what is that big challenge? We are not considering that other is similar to me. This is the big challenge. We are considering I am different from others on the basis of body. म्हणजे बॉडीच्या बेसिसवरती मी दुसऱ्यापासून वेगळा आहे असं माझ्यामध्ये फिलिंग आहे, किंवा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॅसिलिटी, माझ्याकडे खूप पैसा आहे त्यामुळे मी सगळ्यांपेक्षा वेगळा आहे असं पण आपण समजतोय. दिस इज द बिग चॅलेंज, दिस इज द टोटल मिसअंडरस्टँडिंग इन अस नाउ अ डेज. किंवा वी आर डिफरन्शिएटिंग द अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॅटेगरी, कास्ट, जेंडर, द फिजिकल फॅसिलिटी. इज इट राईट? म्हणजे आपण जात, धर्म, पंथ, फिजिकल फॅसिलिटी, संपत्ती, जेंडर याच्या बेसिसवरती डिफरन्शिएट करू लागलोय. दॅट्स वाय आय से दॅट दिस इज द बिग चॅलेंज इन फ्रंट ऑफ अस. वी आर नॉट कन्सिडरिंग दॅट अदर इज सिमिलर टू मी. डू यू एग्री विथ मी? अँड वेन वी से दॅट, आता बघा, आपण जर, आता तुम्हाला सांगतो की आपण एज वरून बघा कसं डिफरन्शिएट करतो. सपोज आपण दोघे जण आता बोलतोय आणि एक लहान मुलगा आपल्यापाशी आलेला आहे आणि त्यानं काहीतरी चांगलं इनपुट दिलं, त्यानं काहीतरी आपल्याला आपल्या डिस्कशनमध्ये चांगलं इनपुट दिलं. आपण भरपूर वेळेस कसा रिस्पॉन्स देतो त्याला, की तू जास्त उन्हाळे पावसाळे बघितले नाहीत, लहान आहेस, तुला काय कळतंय, गप्प बस. त्याचं इनपुट लक्षात घेतलं नाही आपण, ते व्हेरीफाय केलेलं नाही आपण. पण आपल्याला काय माहित आहे, आपला थॉट काय आहे, तो लहान आहे, त्याला काय कळतंय, आपल्याला सांगायला लागला, आपल्याला शिकवायला लागला. इन दिस एक्झाम्पल, हॅव यू अंडरस्टूड दॅट दिस स्मॉल चाइल्ड इज सिमिलर टू मी? No. नो. गेट इट माय पॉइंट? किंबहुना आपल्यावरती तुम्ही पण कितीतरी वेळेस एक्सपिरियन्स घेतला असाल की ज्यावेळेस आपल्यापेक्षा थोर व्यक्ती काहीतरी गोष्ट किंवा काहीतरी इम्पॉर्टंट बोलत असतील त्यावेळेस ते आपल्याला असे बोललेले पण असतील की तुला काय लक्षात येते, तू काय आमच्यापेक्षा जास्त उन्हाळे पावसाळे घेतलेत का? येस ऑर नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. म्हणजे हे एजच्या नुसार डिफरन्शिएट केलं बघा.
बरोबर आहे. कितीतरी ठिकाणी जेंडरवरून डिफरन्शिएट केलं जातं, पुरुष स्त्री फरक आहे. व्हॉट वाय जेंडरवरून डिफरन्शिएट केलं जातं. भरपूर फॅमिलीमध्ये सुद्धा तसं होतं. मुलाला वेगळी ट्रीटमेंट दिली जाते, मुलीला वेगळी ट्रीटमेंट दिली जाते. आजकाल तो थोडासा अप्रोच कमी होत आलाय, मान्य आहे, परंतु संपला नाही हे पण ऍक्सेप्ट करावं लागेल. डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. गेट इट माय पॉइंट. त्याच्यानंतर कॅटेगरीनुसार आपण डिफरन्शिएट करतो. हा या कॅटेगरीचा आहे, हा त्या कॅटेगरीचा आहे, हा अमक्या, हा तमक्या. हॅव यू फील दॅट दिस पर्सन इज ऑल्सो सिमिलर टू मी? नो. अँड आपण मिनिमम क्रायटेरिया फुलफिल करत नाहीये. आपण काय करत नाहीये? रिस्पेक्ट फिलिंग आपल्यामध्ये असण्याचा किंवा त्या रिलेशनशिपमध्ये असण्याचा मिनिमम क्रायटेरिया फुलफिल करत नाही. आणि तो मिनिमम क्रायटेरिया ऑदर इज सिमिलर टू मी. मग हा क्रायटेरिया जर फुलफिल होत नसेल तर आपल्या रिलेशनशिपमध्ये रिस्पेक्टचं फिलिंग असेल का? No. दिस इज द पॉइंट. जर आपल्याला माहित आहे की एव्हरी ह्युमन बिईंगचा पर्पज सेम आहे, त्याचे फुलफिलमेंट करण्यासाठी प्रोग्राम सेम आहे, त्याचं पोटेन्शियल सेम आहे, तर मग देन वाय वी आर डिफरन्शिएटिंग? देन वाय वी आर नॉट कन्सिडरिंग दॅट अदर इज सिमिलर टू मी? दिस इज अ पॉइंट. ऑन दॅट पॉइंट वी हॅव टू डू द सेल्फ एक्सप्लोरेशन. म्हणजे या पॉइंटवरती प्रत्येकाला सेल्फ एक्सप्लोरेशन करण्याची गरज आहे. Let me try to show that once again. We know that these are the three ways. With this way, if you try to do that evaluation, we feel disrespect. म्हणजे जर ओव्हर इव्हॅल्युएशन केलं, मी जर माझ्या मुलाला म्हणलं की बाळा तू जगामध्ये काय पण करू शकतो, त्याचा इगो वाढेल का कमी होईल? वाढेल. डेफिनेटली. इफ वी डू द ओव्हर इव्हॅल्युएशन ऑफ सेल्फ, मग जर आपण ओव्हर इव्हॅल्युएशन सेल्फचं करू शकलो किंवा करत असेल किंवा दुसऱ्यांचं पण ओव्हर इव्हॅल्युएशन करू लागलो, तर डेफिनेटली त्या पर्सनचा, त्या व्यक्तीचा इगो वाढणार आहे. आणि जर इगो वाढला तर रिलेशनशिप हेल्दी राहणार नाही. डू यू एग्री विथ मी? Yes. इफ वी डू दॅट अंडर इव्हॅल्युएशन, मी जर म्हणलं तुला एवढं पण येत नाही का, त्याचं अंडर इव्हॅल्युएशन झालं, सेल्फ त्याला मी त्याच्यापेक्षा पण कमी लेखलं गेलं, याच्यामध्ये डिप्रेशन येईल का? Yes, sir. डू यू एग्री विथ मी? It means that under evolution will lead the depression, or evolution will lead the ego in the self, and due to which we will not feel the respect in the relationship. This is the point. Otherwise evolution तर त्याच्या पलीकडचाच भाग झाला, अजून वेगळ्याच मार्गाने इव्होल्युशन. सो दिस इज द पॉइंट. म्हणजे जर आपण राईट इव्हॅल्युएशन जर केलं तर हा जो काय पुढचा जो इफेक्ट आहे, मग इगो असेल, डिप्रेशन असेल किंवा वेगळे कुठले फिलिंग्स असतील, आय डोंट नो ॲक्च्युली. मग ते तुम्हाला एक्सपिरियन्स करावं लागतील, ते मला पण एक्सपिरियन्स करून घ्यावं लागेल. लक्षात येते का? मग हे जे काय त्याचे इफेक्ट्स आहेत, हे इफेक्ट्स जर आपण राईट इव्हॅल्युएशन करू लागलो तर त्याचे इफेक्ट्स होणार नाही, त्याचे बॅड इफेक्ट्स मी म्हणतो होणार नाही. म्हणजे इगो वाढणार नाही, डिप्रेशन येणार नाही. Is it right? And how it is possible? How it is possible? With the right understanding in a self. Again, that point it comes. As we know that the minimum content for the respect feeling, which is nothing but other is similar to me, with the help of these 3 points, we can see that other or self is similar to me. This is the minimum content of a respect of a human being. This is right. But what is today's problem? The today's problem is that we are not accepting that other is similar to me. We are consider I am different and the others are different. This is the point. And we are trying to differentiate. We are trying to discriminate that others. म्हणजे आपण डिफरन्शिएट करू लागलो, डिस्क्रिमिनेट करू लागलो, म्हणजे भेदाभेद करू लागलो. मग ते भेदाभेद आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे. इज इट राईट?
let me try to forget about it. Let me try to show that the one the image here. See that the differentiation. सो हा भेद जो आहे, हे जे डिफरन्शिएशन जे आहे, हे कशाच्या बेसिसवरती करू लागलो आपण? बॉडी, हे बॉडीच्या बेसिसवरती करू लागलो. परंतु एक लक्षात घ्या की तुमचा पर्पज काय आहे जगण्याचा? कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी. मग हा हॅपीनेस आणि प्रॉस्पेरिटी कशाची रिक्वायरमेंट आहे? सेल्फची आहे का बॉडीची? सेल्फ. सेल्फची रिक्वायरमेंट आहे. म्हणजे तुम्हाला पाहिजे कंटिन्युअस हॅपीनेस आणि प्रॉस्पेरिटी, आणि तुम्ही कन्सिडर करून चाललाय की दॅट बॉडी इज एव्हरीथिंग अँड यू आर ट्राईंग टू डिफरन्शिएट द थिंग्स. मीन्स आपण बॉडीच्या बेसवरती डिफरन्शिएट करू लागलो. मग ते एजच्या नुसार असेल, एक्झाम्पल सांगितलंय, जेंडरच्या नुसार असेल, एक्झाम्पल सांगितलंय, रेस म्हणजे वंश, त्याच्या बेसिसवरती पण आपण डिफरन्शिएट करतो. अँड द फिजिकल स्ट्रेंथ, बल, मग कोण जास्त बलशाली असेल, कोण कमी बलशाली असेल, तर डेफिनेटली जो जास्त बलशाली आहे तो कमी बलशाली असलेला कायम डिप्रेस करतो, कायम अंडर एस्टिमेट करतो. येस ऑर नो? डू यू एग्री विथ मी ना? समाजामध्ये ही स्थिती आहे. ज्याच्याकडे पॉवर आहे, ताकद आहे, शक्ती आहे, तो डेफिनेटली ज्याच्याकडे शक्ती नाही त्याला अंडर एस्टिमेटच करणार, तो अंडर इव्हॅल्युशनच करणार. इज इट रॉंग, राईट और रॉंग? येस और नो? येस और नो? येस सर. येस सर. समजतंय का नाही समजत? इज देयर एनी पॉइंट? हा, हे बॉडीच्या बेसवरती डिफरन्शिएशन झालं. दुसरा डिफरन्शिएशन आपण फिजिकल फॅसिलिटीच्या बाबतीमध्ये, ते पण बॉडीचीच रिक्वायरमेंट आहे. मग फिजिकल फॅसिलिटी म्हणजे काय? माझ्याकडे खूप संपत्ती आहे, तर मी डेफिनेटली माझ्याकडे संपत्ती आहे म्हणून मी जे काही गोर गरीब आहेत त्यांचं शोषण करणार, त्यांच्यामध्ये डिफरन्शिएट करणार, हा गरीब आहे, हा श्रीमंत आहे, असं डिफरन्शिएशन करणार. पण एक लक्षात घ्या की आपण डिफरन्शिएट करतोय म्हणजे किती मिसअंडरस्टँडिंग मध्ये जगतोय. ऍक्च्युली आपल्याला माहिती आहे की फिजिकल फॅसिलिटी ही बॉडीची रिक्वायरमेंट आहे, आणि आपल्याला अल्टिमेट पाहिजे तो कंटिन्युअस हॅपीनेस आणि प्रॉस्पेरिटी ही सेल्फची रिक्वायरमेंट आहे. म्हणजे फिजिकल फॅसिलिटी ही सेल्फची रिक्वायरमेंट फुलफिल करणार नाहीये हे आपल्याला माहित आहे. म्हणजे आपल्याकडे किती जरी धनसंपत्ती जरी असेल तरी आपल्याला ती धनसंपत्ती आनंद देणार नाहीये, कंटिन्युअस आनंदी आणि प्रॉस्परस ठेवणार नाहीये. लक्षात येत आहे? किंवा पोस्ट असेल म्हणजे काय? माझ्याकडे मोठी पोस्ट आहे, तुझ्याकडे छोटी पोस्ट आहे, याच्या बेसिसवरती आपण डिफरन्शिएशन करतो. अँड द थर्ड वन इज अ बिलीफ्स, मान्यता, ज्याला आपण प्री कंडिशन पण म्हणतो बघा. इझम, सेक्स, इन्फो, म्हणजे जात, धर्म, पंथ, अशा प्रकारे जे आपण डिफरन्शिएशन करतो. किंवा काही प्रीवेलिंग नोशन्स आपल्या समाजामध्ये असतात, त्याच्या बेसिसवरती आपण डिफरन्शिएशन करतो. ऑल दीज आर द पॉइंट्स वी आर ॲक्च्युली फेसिंग द प्रॉब्लेम नाउ अ डेज बिकॉज ऑफ दीज टाईप ऑफ डिफरन्शिएशन. आणि याला म्हणलं गेलेलं आहे डिफरन्शिएशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, फिजिकल फॅसिलिटी अँड द बिलीफ्स, मान्यता, प्री कंडिशन. अँड इफ वी हॅव द डिफरन्शिएशन अमंग the human being, definitely we will not feel the respected, but we feel disrespect. कारण याच्यामधून आपल्याला अदर इज सिमिलर टू मी असं फिलिंग येणार नाही, बट वी आर हॅव्हिंग द अपोजिशन. म्हणजे आपल्यामध्ये राग असणार, द्वेष असणार, अपोजिशन असणार. दिस इज द पॉइंट. But when this differentiation, when we assume that or when we consider that all human beings are similar to me, when we fulfill this requirement, minimum requirement to feel the respect, definitely we feel the respect. This is the point. This is the conclusion of this second value. We call it respect. In a short, when I want to say that the respect, which is nothing but the right evaluation of others. And what is the minimum content? Which is nothing but the other is similar to me. ज्या वेळेस आपण असं करू लागलो की बाबा दुसरा व्यक्ती सुद्धा माझ्यासारखाच एक ह्युमन बिईंग आहे, त्याला पण माझ्यासारखंच आनंदी आणि प्रॉस्परस जगायचं आहे, त्याचा पण प्रोग्राम सेम आहे,
त्याचं पण पोटेन्शियल सेम आहे, हे ज्यावेळेस फिलिंग आपल्यामध्ये असणार आहे, देन वी से दॅट वी फील रिस्पेक्टेड. दिस इज द पॉइंट. परंतु आज तुम्ही अशा कितीतरी गोष्टी बघू शकता. अनदर वन डिफरन्सिएशन, लँग्वेजचा पण प्रॉब्लेम आहे बघा. जर एखादा व्यक्ती आपल्या समोर उभा राहिला आणि तो फ्लुएंटली इंग्लिशमध्ये बोलतोय, आपल्याला कम्फर्टेबल वाटेल का की आपल्याला इंग्लिश तेवढं जमत नाही, आपल्याला कम्फर्टेबल वाटतं का की त्याच्याबरोबर बोलायला? येस ऑर नो? बरोबर आहे. जे जसं बोलणं आपण आपल्या मित्राबरोबर करतो, तसं आपण आपलं बोलणं त्या व्यक्तीबरोबर असू शकेल का? नाही, कारण त्याचं डिफरन्शिएशन केलं आपण स्वतः केलं, लँग्वेजवरती डिफरन्शिएशन केलं. किंवा एखादा शहरातला व्यक्ती आलाय आणि आपण गावाकडचे, आपली गावाकडची लँग्वेज आहे, बरोबर आहे, आणि शहराकडचा व्यक्ती हा मराठी एकदम चांगल्या प्रकारे बोलतोय, तो तरी देखील आपण कम्फर्टेबल फील करत नाही. वाय? का आपण असं समजत नाही की दिस इज ऑल्सो द ह्युमन बिईंग, त्याचा पण पर्पज सेम आहे, त्याचा पण प्रोग्राम सेम आहे, त्याचं पण पोटेन्शियल सेम आहे, आपल्यासारखंच आहे. देन वाय वी फील डिसरिस्पेक्ट? इज इट दॅट क्लिअर? बरोबर आहे. एखादा 4 व्हीलर मधून चांगला सुटाबुटामध्ये जर माणूस आला, तर त्याच्याबरोबर आपण आपलं मत चांगल्या प्रकारे मांडू शकतो का आपल्या मित्राबरोबर चांगलं मत मांडू शकतो? मित्राबरोबर. वाय? का त्याच्यासमोर आपण आपलं मत चांगल्या प्रकारे मांडू शकत नाही? म्हणजे आपण तो डिफरन्शिएशन करतोय, कारण आपण त्याचं ते सूट बूट गाडी, त्याची लँग्वेज, त्याची फिजिकल फॅसिलिटी, त्याची बॉडी, या गोष्टीवरती आपण डिफरन्शिएशन करतोय, सो दॅट द प्रॉब्लेम इट कम्स. इज इट दॅट क्लिअर? म्हणजे मिनिमम कंटेंट लक्षात ठेवा. ओके, सो विथ दिस टुडे वी स्टॉप हियर. ओके, give me 1 minute.